السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں فخر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ یہاں پر ہر سال صوفیہ اکرام کی تعلیمات پر سیمینار کا انعقاد کیا جاتا ہے، جو قابل ستائش بھی ہے اور قابل فخر بھی. اس کے لیے میں تمام اراکین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. درگاہ کمیٹی، خدامین کمیٹی درگاہ جاتے حد کلا کے صدر علی جناب محمد اعجاز احمد سلطان احمد صاحب، سیمینار کے کنوینر علی جناب محمد ایاز الدین صاحب، سیمینار کے چیئرمین علی جناب محمد حبیب الدین صاحب، اور آج کے اس پروقار قومی سیمینار کے صدر محترم شیخ الاسلام حضرت خواجہ حضرت علامہ مولانا حافظ سید صغیر احمد نقشبندی صاحب، دیگر مقالہ نگاروں میں میرے دوست حسن الدین صاحب، اسلم شیخ صاحب، پروفیسر مسعود انور علوی صاحب، میرے ایک دوست ایڈوکیٹ سید محبوب عارفین صاحب، ڈاکٹر شیخ اعجاز صاحب، پروفیسر ایاز الدین سلیم صاحب، سامنے موجود ڈاکٹر بیگ اختر مرزا صاحب، محترم ابو محمد صاحب، ڈاکٹر فیاض احمد فاروقی صاحب، جناب نصیر حیدر صاحب، اور تمام بنفس نفیس جو ہے میں سب کا نام لیتا ہوں. یہاں پر صوفیہ خلد آباد کے متعلق ہر سال یہ سیمینار تو منعقد ہوتا ہے، لیکن اورنگ آباد میں اس طرح کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی. تو اس لیے میری درخواست پر میں نے درخواست کی تھی کہ اورنگ آباد کے صوفیہ اکرام کے متعلق میں بات کروں، اور میں بے حد شکر گزار ہوں کہ مجھے اس کی اجازت مرحمت فرمائی گئی. تو اورنگ آباد کے صوفیہ عظام حیات اور تعلیمات. اورنگ آباد جہاں ایک طرف علمی، ادبی اور تاریخی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے، وہیں دوسری طرف یہ شہر خجستہ بنیاد روحانیت کے مرکز کی حیثیت سے بھی اپنی شناخت رکھتا ہے. اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں اس شہر کو ایک طرح سے مرکزیت حاصل ہو چکی تھی. اندرون و بیرون تاجروں کی آمد کے ساتھ ساتھ صوفیہ اکرام بھی اس شہر کو گوشۂ عافیت جان کر یہیں مقیم ہو گئے. انہوں نے اپنی خانقاہیں اور تکیہ جات تعمیر کروائیں. سلسلہ مشائخ چشتیہ کی بنیاد اورنگ آباد میں ڈالنے والے بزرگ حضرت شاہ نور ہموی 1666 میں اورنگ آباد آئے. بچپن ہی میں آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. آپ نے علوم ظاہری و باطنی اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کیے. آپ حضرت شرف الدین قطب ہموی سے بعید تھے. آپ کا وصال 1698 میں ہوا. آپ کے وصال کے بعد آپ کے خلیفہ سید شہاب الدین نے اپنے پیر و مرشد کے مزار پر ایک گنبد بنوایا اور تکیے میں مسجد اور خانقاہ بھی تعمیر کروائی، اور ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا جس میں تقریباً 200 طلبہ کے قیام و طعام کا انتظام تھا. یہاں ایک واقعے کا ذکر کرتا چلوں جو میں بچپن سے سنتا آیا ہوں، اور ڈاکٹر محمد خضر بیگ نے بھی اپنی کتاب تاریخ کے جھروکوں میں اسے رقم کیا ہے کہ ایک دن اورنگزیب نے اپنے معتمد خاد امانت علی کو اہم دستاویزات دہلی سے لانے کا حکم دیا. امانت علی وقت مقررہ پر دستاویزات لے آئے، لیکن اورنگزیب نے جب دستاویزات کا ملاحظہ کیے تو ان میں ایک اہم فائل نہیں تھی، جس کی وجہ سے اورنگزیب کو کئی شکوک و شبہات نے مضطرب کر دیا. آخر امانت علی شاہ نور ہموی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی قوت سے مطلوبہ میعاد میں دہلی سے وہ فائل لانے میں کامیاب ہوئے اور شاہی عتاب سے محفوظ رہے. اورنگزیب کو جب معلوم ہوا تو وہ شاہ نور ہموی کے معتمد ہو گئے اور ان کے آستانے پر حاضری دی. دولت آباد کے ہندو سنت شری
मानपुरी प्रसाद मोनी बाबा के और शानूर हमवी के दोस्ताना मरासिम थे। श्री मोनी बाबा ने अपने हाथ से शानूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर बनाई थी। जब शानूर बाबा का उर्स होता तो संदल वो फूल मोनी बाबा की समाधि से भेजे जाते थे, और जब मोनी बाबा की सालाना यात्रा होती तब शानूर हमवी की दरगाह से फूलों की चादर रवाना की जाती थी। आज तासुब भरे दौर में ये समाजी यकजहती दिलों के लिए फरहत बख्श है। सैयद अब्दुल खादर खादिम औलिया का शुमार भी औरंगाबाद के बुज़ुर्गों में होता है। आपका सिलसिला रास्त हज़रत गौसे आज़म से मिलता है। यहाँ आकर वो हज़रत शानूर हमवी के मुरीद हो गए और हज़रत शानूर हमवी ने उन्हें खिलाफत भी दी। औरंगज़ेब आपके हल्का बगोश थे। बिलखुसूस औरंगज़ेब की बीवी नवाब बाई खादरुल औलिया की मुरीदा थीं। आपका विसाल 1098 में हुआ। आपकी दरगाह मोहल्ला इस्माइलपुरा अंदरूने ज़फ़र दरवाज़ा वाक़ है, लेकिन अवामुन्नास में ये मोहल्ला नवाबपुरा के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर फ़ारूक मोहम्मद ख़ान साहब मरहूम के एक मज़मून के मुताबिक नवाब बाई के नाम पर इस मोहल्ले का नाम नवाबपुरा हुआ। खादरुल औलिया ने भी एक खानखा और मस्जिद तामीर करवाई थी। आपका कुतुब खाना भी बहुत बड़ा था। इसमें बहुत सारे मखतूतात और कुरान मजीद के नुस्खे थे। शहर औरंगाबाद की मजहबी व सकाफ़ती ज़िंदगी में बाबा सईद पलंग पोश और बाबा शाह मुसाफिर की खिदमत काबिल तारीफ़ और नाकाबिल फरामोश हैं, जिनके फ़यूज़ व बरक़ात आज भी जारी हैं। तारीख़ आलम में पंचक्की को एक इम्तियाज़ी मकाम हासिल है। पंचक्की का शुमार हिंदुस्तान के मशहूर तारीख़ी मकामात में होता है, और इस मकाम को देखने के लिए हर बरस हज़ारों सयाह मुल्क व बैरून मुल्क से खींचे चले आते हैं। पंचक्की को और इसकी वजह से और शहर औरंगाबाद को जो मकाम हासिल हुआ वो इन दो सूफिया इकराम का मरहून मिन्नत हैं। दोनों बुज़ुर्ग पंचक्की की मस्जिद से मुत्तसिल दरगाह में महवे इस्तिराहत हैं। हज़रत सईद पलंग पोश का नाम मोहम्मद सईद था। आपकी पैदाइश 10 हिजरी में बुखारा के एक गांव अजदवान में एक मुतमव्विल घराने में हुई। एक दिन आप अपने साथियों के साथ कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक नूरानी बुजुर्ग बाबा खुल को देखा और अपने साथियों को छोड़कर बुजुर्ग के पीछे हो लिए। बाबा खुल ने उन्हें बहुत समझाया पर वो ना मानी। डॉक्टर साकिब अनवर अपनी किताब सरीर खामा में लिखते हैं कि बाबा खुल शब को अपने हुजरे में इस्तिराहत फरमाते तो आप हुजरे की दीवार से लगे खड़े रहते कि पता नहीं कब बाजियाबी नसीब हो। एक मर्तबा बाबा खुल बुखारा की मस्जिद के हुजरे में आराम फरमा रहे थे और मोहम्मद सईद हस्ब आदत दीवार से लगे खड़े थे। इतने में हुजरे से आवाज़ आई, कौन है? मोहम्मद सईद ने जवाब दिया, हज़रत आपका फ़कीर। इस जवाब से बाबा खुल बेहद मुतासिर हुए। बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से हुजरे में बुलाया, बैत व क़िरक़ा से नवाजा और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का शिआर बनाने की तलक़ीन करके तरबियत शुरू कर दी। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में बाबा खुल ने हज़रत मोहम्मद सईद को मज़ीद तरबियत के लिए अपने पीर भाई शेख दरवेश अजीज़ा के सुपुर्द किया। कुछ अरसे बाद शेख दरवेश अजीज़ा ने मोहम्मद सईद की तरबियत की तकमील के बाद आपको रुखसत किया। यहाँ मोहम्मद सईद की दुनिया ही बदल गई थी। इश्क़ हकीकी में जज्ब की कैफियत तारी होने लगी और आप दुनिया व माफिया से बेखबर सहरा नवर्दी करने लगे। यहाँ तक कि आप लिबास की क़ैद से भी आज़ाद हो गए। कुछ अरसे यही हाल रहा। एक साहब ने आपको चीते की खाल पहना दी, उसके बाद आपको होश आ गया और आखिरी वक्त तक इसी लिबास में रहे। इसी सबब से लोग आपको पलंग पोश कहने लगे। आपने बहुत मुसाफत की, ताशखंद गए और फिर आखिर औरंगाबाद तशरीफ़ लाए और लश्कर शाही से वाबस्ता हुए। बाबा पलंग पोश का वजूद सरापा रहमत और मुजस्सम शफ़क़त था। बिला तफरीक सब आपके लुत्फ़ करम थे। आप बच्चों, बेवाओं, यतीमों और मिस्किनों पर हमेशा नज़र इल्तिफ़ात रहती थी। आपको उम्रा, रूसा और अमायदीन शहर से जो कुछ नज़रें मिलती थीं वो सब आप ज़रूरतमंदों, हाजतमंदों में तकसीम कर देते थे।
آپ صرف خانقاہ نشین نہیں تھے بلکہ فوج میں رہ کر ظالموں کے خلاف لڑتے تھے اور معاشرے کو مختلف برائیوں سے پاک کرتے رہے۔ آپ کی وفات 1699 کو گلبرگہ میں ہوئی۔ آپ کا جسد خاکی اورنگ آباد لایا گیا اور یہیں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ عالمگیری عہد کے ایک اور مشہور بزرگ بابا شاہ مسافر گزرے ہیں۔ آپ کا نام محمد عاشور تھا۔ آپ کے حقیقی ماموں حضرت شاہ محمد سعید پلنگ پوش آپ کے پیر طریقت تھے۔ ماموں نے اپنے ہونہار بھانجے کو کلا اور خرقہ اپنے دست مبارک سے پہنا کر خلافت عطا کی تھی اور سیاحت کی مزیداریاں چکاتے ہوئے مسافر کے لقب سے نوازا تھا۔ بابا شاہ مسافر ایک جید عالم بھی تھے۔ یہ آپ کے علم و فضل کا صدقہ ہی تھا کہ پنچکی ایک دارالعلوم یا ایک یونیورسٹی کی حیثیت حاصل کر چکا تھا، جہاں سینکڑوں طالب علم روزانہ حدیث، طب، تاریخ، فقہ اور ادب کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت روزانہ عشاء کی نماز کے بعد مثنوی مولانا روم کا درس دیا کرتے تھے۔ ان کے یہاں نادر روزگار کتب خانہ تھا جس میں حضرت نے علمی دنیا کے کونے کونے سے ہزاروں قلمی نسخے جمع کیے تھے، جن سے استفادے کے لیے شمع علم کے پروانے دنیا کے دور دراز مقامات سے چلے آتے تھے۔ اس کتب خانے سے غلام علی آزاد بلگرامی جیسے نامور اہل قلم نے بھی استفادہ کیا۔ بعد میں ان کتابوں میں سے ہزاروں قلمی نسخوں کو حیدرآباد منتقل کر دیا گیا۔ حضرت بابا شاہ مسافر کے یہاں سینکڑوں فقراء، مساکین اور یتیموں کی مستقل سکونت تھی۔ اس کے علاوہ وہ مسافروں اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شب و روز جاری رہتا۔ ان سب کے خیام و طعام کا انتظام بابا شاہ مسافر کے یہاں ہی ہوتا تھا۔ ہر روز اتنی بڑی مقدار میں آٹا پیسنا ہوتا تھا، اس لیے خانقاہ کے منتظمین نے یہاں کے آبشار سے گرتے ہوئے پانی کی توانائی کو رائگاں جانے نہیں دیا اور ایسی چکی ایجاد کی جو پانی کی طاقت سے چلا کرتی تھی۔ یہ پنچکی اپنے وقت کی اہم ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اورنگ آباد کا یہ دور جہاں ہولناک جنگوں، شورشوں کا دور رہا ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اسی دور میں اس شہر میں ادب، آرٹ اور کلچر اپنے شباب پر تھا۔ جنگیں شہر سے باہر ہوتی رہیں اور اندرون شہر امن رہا۔ آزاد نے اس دور کے اورنگ آباد کو دارالامن کہا ہے۔ اس شہر میں معاشی اور مادی ترقی ہوئی، وہیں یہ شہر علماء و صوفیہ کا مسکن رہا۔ صرف اور صرف پنچکی کے نقشبندیہ سلسلے کے صوفیہ اکرام کی روحانی تعلیمات اور خدمت خلق ایسی مثالیں نظر آتی ہے کہ شاید کہیں نظر آئے۔ اس خدمت خلق کے جذبے سے متاثر ہو کر اس دور کے حکمراں، روسا اور عمرہ خطیر نذرانے پیش کرتے تھے۔ آصف جاہی دور میں اس درگاہ کو 1,00,000 روپے سالانہ سے زائد آمدنی ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ تقیہ بابا شاہ مسافر ایک عوامی فلاحی ادارہ بن گیا۔ ایک طرح سے یہ ادارہ اپنے دور کا پہلا بلا سودی بینک تھا۔ 25 رجب المرجب 1126 ہجری مطابق 1714 کو آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کی تدفین پیر مرشد بابا پلنگ پوش کے پہلو میں عمل میں آئی۔ انتقال سے قبل بابا شاہ مسافر نے حضرت بابا شاہ محمود کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر فرمایا اور اپنے خرقہ خاص سے نوازا۔ بابا شاہ محمود نے تاریخی اورنگ آباد میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ آپ نے ایک طویل عمر پائی اور اپنے پیر و مرشد کے انتقال کے بعد تقریباً 50 سال عوام الناس کی خدمت انجام دی۔ عوام کے ساتھ ساتھ عمرہ و روسا بھی آپ کے گرویدہ تھے۔ نواب میر قمر الدین آصف جاہ، نواب ناصر جنگ اور غلام علی آزاد بلگرامی سے آپ کے دوستانہ مراسم تھے۔ مرہٹا سرداروں سے بھی آپ کے دوستانہ تعلقات تھے، جنہوں نے بابا اور خانقاہ کے لیے جاگیریں دی تھیں۔ بابا شاہ محمود نے انتظامی صلاحیت کے ساتھ ساتھ تعمیر کاری کا بھی نہایت اچھا ذوق پایا تھا۔ خانقاہ کی موجودہ عمارتیں سب کی سب آپ ہی کے عہد اور آپ ہی کی نگرانی میں بنی۔ پنچکی کا باب الداخلہ جو آپ کے نام پر محمود دروازہ کہلاتا ہے، ندی پر بنا ہوا پختہ پل، باہر کا بڑا ہاؤس اور سب سے بڑھ کر پنچکی کی جان یعنی نہر آپ ہی نے بنوائی۔ پنچکی کا موجودہ حسن و دلکشی تمام تر بابا محمود ہی کا فیض جاریہ ہے۔ تعمیری کام کے علاوہ ان کی ایک قلمی یادگار ملفوظات نقش بندیہ ہے۔ اس میں بابا پلنگ پوش اور بابا شاہ مسافر کی تعلیمات وہ حالات کا آئینہ ہی نہیں بلکہ اپنے عہد کی تصویر بھی ہے۔ آپ نے جمادی الآخر 1175
में वफात पाई और बाबा शाह मुसाफिर के गुंबद की सीढ़ियों के बाजू आपका मज़ार है। औरंगज़ेब आलमगीर के इंतकाल के बाद दक्कन में हर तरफ इंतशार और अफरा तफरी का माहौल था। इस होशरुबा और पुरआशुब दौर में जबकि दीनी, इल्मी और सकाफ़ती कदरें बिखर रही थीं, हज़रत कलीमुल्लाह शाह दहलवी ने अपने अज़ीज़ मुरीद खलीफा हज़रत निज़ामुद्दीन को रुश्द व हिदायत के लिए औरंगाबाद दक्कन रवाना किया। उन्होंने बुरहानपुर, शोलापुर, औरंगाबाद में क़याम फरमाया। आखिर में उन्होंने औरंगाबाद को अपना वतन करार दिया। निज़ामिया सिलसिले की एक शानदार खानका कायम की। हज़रत मोहम्मद हुसैनी बंदा नवाज़ गेसुदराज गुलबर्गा शरीफ के बाद चिश्तिया निज़ामिया सिलसिले के वो सबसे बड़े जलीलुल क़द्र बुज़ुर्ग हैं। एहसन शमाइल के मुसन्निफ़ कहते हैं, जैसा फैज़ हज़रत शाह साहब मद्दिज़िल्लहु की ज़ात बाबरकत से आलम को पहुँचा और पहुँच रहा है, शायद बुजुर्गाने सल्फ़ में किसी से पहुँचा हो। इस वक्त तो फैज़ चश्मा इन्हीं की ज़ात है। हज़रत शाह निज़ामुद्दीन औरंगाबादी का सिलसिला नसब हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के वास्ते से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तक पहुँचता है। एहसान शमाइल मजालिस कलीमी व एहसान शमाइल के पेश लफ्ज़ में मारूफ शायर JP सईद मरहूम यूँ रकम तराज है कि हज़रत निज़ामुद्दीन ने जो खानका तामीर करवाई थी उसके 10 दरवाजे थे। आप ज़रूरतमंदों को अपनी सजा की मोहर दे देते और वो हर शख्स उस अफसर या ओहदे के दार के पास पहुंच जाता और उसकी मुराद पूरी हो जाती। इसलिए कि हर अमीर हज़रत के हुक्म की तामील को अपने लिए सादत दारैन समझता था। तो यहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की तालीमात है। उसके अलावा ख्वाजा नूरुद्दीन हुसैनी जो उनके मुरीद थे, कामगार खान का यहाँ पर ज़िक्र किया गया है। सैयद शाह ग़ुलाम हुसैन हुसैनी क़ादरी, सैयद अहमद शाह गुजराती काला तकिया, सिराज औरंगाबादी जो उर्दू के बहुत बड़े शायर माने जाते हैं। फिर हज़रत शाह गरीबुल्ला, हज़रत नूरुल हुदा, हज़रत नूरुल हुदा। औरंगाबाद के एक क़ाज़ी साहब क़द्दस राह के अलावा इन तमाम बुज़ुर्गों के अलावा बहुत सारे बुज़ुर्ग औरंगाबाद से गुज़रे हैं। इनमें हज़रत शाह सोख्ता मियाँ, हज़रत शाह बंदा अली रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह हुसैन मज़्ज़ूब, हज़रत शाह शरीफ चिश्ती निज़ामी औरंगाबादी, हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन इदरीस, हज़रत मौलवी सैयद मुस्तफ़ा और वग़ैरह हज़रत कप्तान साहब का नाम है। इन बुज़ुर्गान के अल्ताफ़ व इकराम और फ़यूज़ व बरक़ात हैं कि न सिर्फ़ औरंगाबाद बल्कि दक्कन में ताबिंदगी इस्लाम नज़र आती है, जिसकी वजह से आज इंसानियत ज़िंदा है। इन तमाम सूफ़िया इकराम की तालीमात का एक ही मकसद था और वो है इंसान दोस्ती। उन्होंने कौमी यकजहती, उख़ुवत, भाईचारगी, रवादारी का एक ऐसा माहौल पैदा किया जिसको आज हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब कहा जाता है। ये गंगा जमनी तहज़ीब बुज़ुर्गान दीन की सदियों की मेहनत का नतीजा है। आज के इस अदम रवादारी के दौर में इस बात की शदीद ज़रूरत है कि हम सूफ़िया इकराम की तालीमात को आम करें और मुल्क में वैसा ही अमन क़ायम माहौल बनाएं जैसा कि इन बुज़ुर्गान दीन के अहद में क़ायम हुआ था। हाँ दिखा दे ए तसव्वुर, फिर वो सुबह शाम तू, दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दिश अय्याम तू। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अली जनाब डॉक्टर क़ाज़ी नवीद अहमद साहब।